ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc., Ariaran. Time is now 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. I know it's 3 degrees Celsius, and I'm but hopefully that is our last weather update. So, welcome to agenda. For top of the hour, we have climate change. So, US President Joe Biden or a meeting held sila countries they had this meeting to talk about climate change. So, Prime Minister Justin Trudeau so and then we have Premier Doug Ford. அவர் வந்து கொஞ்ச நாளாக பப்ளிக்கில் காணையில் நிறைய மெஷர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் எல்லோரும் பப்ளிக் வந்து ரொம்ப கோவமாகி சிலாவுக்கு ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ண அவர் ரிசைன் பண்ண சொல்லிட்டு நிறைய இது விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஸோ இன்றைக்கு தான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பியரன்ஸாக வந்து இஸ் கம் டு டாக் டு அஸ் அபவுட் தட். அண்ட் தென் வி ஹாவ் மேஜர் ஜெனரல் டேனி ஃபோர்டன். அவர் தான் எல்லா கனடாவுக்கும் பொறுப்பு வேக்சின் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வேக்சின் அப்டேட் தரப்போகிறார். And then Canadian வளத்துக்கு we have Transport Minister of Canada, Omar Alghabra. அவர் வந்து எங்களுக்கு they're going to talk to us about ஃப்ளைட்டில் வந்து சில நாட்டிலேருந்து இட்ஸ் ஸ்டாப்பிங் குறிப்பிட்ட இப்போ இந்தியாவும் பாகிஸ்தான்லேருந்தும் ஸோ அதை பற்றி கதைக்கப்புறம். அண்ட் தென் we have our currency rates for today. And then எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு ட்ரீட் இருக்குது கலையரங்கம். ஸோ we have a song sung by சின்மயி. ஒரு படம் ஆக்சுவலி ஏஆர் ரஹ்மான் ஸ்டோரி எழுதின படத்துக்கு 99 songs. ஸ்ரேயா கோஷல் பாடின பாட்டு. ஸோ இது வந்து சின்மயி எங்களுக்கு கவராக பாடியிருக்கா. And then we have the weather and then the news. So I'm going to top of the hour start பண்ணவும். Once again, so climate change பற்றி US President Joe Biden hold பண்ண ஒரு eventக்கு Prime Minister Justin Trudeau அதை பற்றி காய்ச்சிருக்கார். So let's have a watch. Pleasure to call upon the Prime Minister of Canada, the Right Honourable Justin Trudeau. Mr. Prime Minister. Thank you. Hello, everyone. Bonjour à tous. I want to begin by thanking President Biden for hosting this summit. Mr. President, thank you for your leadership on addressing the climate crisis and on other shared priorities, from the fight against COVID-19 to building a strong middle class. I'm encouraged to see so many countries coming together today to fight climate change. It's the only way to overcome the challenges people face in every part of our world. That's why it's also vital that we all work together to strengthen respect for international law, reaffirm our collective commitment to human rights, and stand up for people who face persecution abroad. Our collective success depends on finding a better path, not only to a more sustainable future, but to shared peace and prosperity for everyone. When Canadians elected us 5 years ago, our emissions were projected to keep rising through 2030. But with hard work and a solid plan, Canada is now on track to blow past our old target of 30% reduction below 2005 levels. Last December,
we strengthened our climate plan to reduce more emissions, including with a world-leading price on pollution. This week, we made additional investments in the budget, and today, Canada is in a position to raise our climate ambition once again. Our new climate target for 2030 is to reduce our 2005 emission levels by 40 to 45%. And we will continually strengthen our plan and take even more actions on our journey to net zero by 2050. That's why we're investing in public transit, clean energy, retrofitting homes, and decarbonizing industry like steel, cement, and aluminum to secure our clean industrial advantage. We're also banning harmful single-use plastics, protecting 30% of our oceans and land, and planting 2 billion trees. And we will make it law to respect our new 2030 target and achieve net zero emissions by 2050. That's our local story. And it could be part of a global success story too. In Canada, we've worked hard to get to over 80% emissions-free electricity, and we're not going to stop until we get to 100%. If major economies in the room were to follow Canada's lead and adopt a rising price on pollution and commit to phase out coal plants, we would accelerate our global path for a safe, prosperous net zero future. Hi guys, welcome back. So Justin Trudeau வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இப்போ கனடாவில் வந்து நாங்கள் ஒரு கோலாக வச்சுக்கிட்டு எங்களோட எமிஷன்ஸ் எல்லாம் குறைக்க பார்க்குறோம்ட்டு. பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி எங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் வந்து எங்களோட பிளானெட்டை நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் காப்பாற்றுறோமோ, அதை ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கோமோ, அப்போதைக்கு தான் நாங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணி we can also have our life continue as well. ஸோ அப்போ சொல்லியிருக்காண்டா 40 to 45% கிட்டத்தட்ட எமிஷன்ஸ் நாங்கள் குறைக்க பார்க்க போகிறோம்ட்டு. அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ ஒன் டைம் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் அதை பேன் பண்ண போகிறோம்ட்டு. பிகாஸ் அகேன் இட்ஸ் a lot of waste. உங்களோட பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதில் இருக்குது. ஸ்ட்ராஸ் இது when you go to stores இப்போ recycling straws எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்படி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் to do that. And also I think big thing is planting trees. So நிறைய trees நாங்கள் yearly cut down பண்ணுறோம், whether it be construction, எங்களோட livelihood எதுனால நாங்கள் wood கணக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதே அளவுக்கு நாங்கள் என்ன எடுக்கிறோமோ அதோட கூட நாங்கள் பிளான் பண்ணால் தான் எங்களோட ஃபியூச்சருக்கும் அது இருக்கும். So all good goals and we'll hopefully all work towards it. அடுத்தது we have Premier Doug Ford. Again, Premier Doug Ford கொஞ்ச நாளாக எல்லாரும் கச்சோனிக்கிறோம் பிகாஸ் நிறைய மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போலீஸ் வந்து பெண்டாலும் நிப்பாட்டி ஆக்கில் எங்கே போகிறீங்க எதுக்கு போகிறீங்கன்னு கேட்கலாம்ட்டு அந்த அத்தாரிட்டி கொடுத்ததும். அண்ட் ப்ளே கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண பிரியமெண்டும் சொல்லி இந்த 2 ரூல் வந்த அப்புறம் எல்லோரும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பேக் ஆகிட்டியும். போலீஸும் சொன்னால் நாங்கள் செய்ய போகிறதில்ல பிகாஸ் அதை நிறைய ஆக்கின்ற ஃப்ரீடமும் நாங்கள் கொஸ்டின் பண்ண வேண்டிய வர சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குதுண்டு. ஸோ அதை பற்றி தான் we're gonna have a watch. So it's over. My friends, I want to address the events of this past week. Last Friday, in response to extremely troubling modeling that told us we could see well over 15,000 cases a day, we moved fast to put in measures in place to reduce mobility. But we moved too fast. And I know that some of those measures, especially around enforcement, they went too far. Simply put, we got it wrong. We made a mistake. These decisions, they left a lot of people very concerned. In fact, they left a lot of people angry and upset. I know we got it wrong. I know we made a mistake. And for that, I'm sorry and I sincerely apologize. Because as Premier, as I said right from the beginning, the buck stops with me. Again, I'm sorry and I apologize to each and every one of you. I'm sure that you may have noticed that I'm speaking to you today while in isolation. I experienced a workplace exposure from a member of my team who, despite their best efforts, tested positive for COVID-19 earlier this week. And I assure you, it is not lost on me
that unlike many people, I'm able to isolate and continue working. For too many people right now, that's not the case. And during these unprecedented times, regardless of where you work or what you do, if you're forced to go into isolation or quarantine, your job should be safe. That's why Ontario was the first province to introduce legislation to have job protective leave for COVID. But it isn't enough to know you can't lose your job. You also need to know you won't lose your income. And if you're living paycheck to paycheck, you shouldn't have to wait long for the support you need. And for months, my ministers and I have been trying to work with the federal government to fix the existing federal sick pay program. Unfortunately, Monday's federal budget didn't include the important improvements to the Canada Recovery Sickness Benefit that we needed to see. That's why we are now working on our own solution to fill those gaps for everyone in Ontario. Because I want workers to know, as I have right from the beginning, I will always have your back. Hi guys, welcome back. So Premier Doug Fortin சொல்லிருக்கா எனக்கு தெரியும் எல்லாரும் அப்செட் ஆயிருக்கிறீங்க. A lot of problems have happened, a lot of people கோமாவும் இருக்கிறீங்களேண்டு, பட் அதை வேண்டி எங்களுக்கு சாய்ஸ் இல்லாமல் தான் நாங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துனாங்கள்ட்டு. இப்போ கோவிட் நம்பர் சரியான ஹையாக போகிறபடியே they had no option. எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ராமேட்டிக்காக கொஞ்சம் பெரிய பெரிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணிவிட்டு அதை டூ ஃபாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் மேக் பண்ணி ஆக்களுக்கு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்ட்டு. ஸோ he is very sorry about that. And on top of that சொல்லியிருக்கா இப்போ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட they've asked them ஹெல்ப்புக்காண்டி இப்போ சிக் லீவ் சிக் பே தாரத்துக்கு அவையெல்லாம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டே மேம். ஸோ ஒரு ப்ரொவின்ஷியல் லெவலில் தான் என்னமே he said எங்களோட ஓனாக நாங்கள் அதை சேப்பறோம்ட்டு because he does understand எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி தேவை. சிக் லீவ் எடுத்தாலும் you need money for that as well. இப்போ அவர் அதுவும் சொல்லி he does understand. I know a lot of people may have கேட்டீங்க. He did go through a very emotional sort of episode today. அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ எனக்கு தெரியும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டபடியே சில ஆட்கள் வந்து இப்போ if someone they know இறந்து போயிருந்தாலும் அவை பக்கத்தில் நிற்க முடியாமல் அளவுக்கு அந்த ரூல்ஸ் வந்து செஞ்சுருக்குண்டு. வெட்டிங்ஸ் இதுண்டாலும் ஒரு ஹாப்பின்றாலும் ஒரு ஃபியூனரல் அப்படி எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனாலும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள இல்லாமல் அளவுக்கு இந்த ரூல்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஆக்களை. ஸோ அதை பற்றி தான் கொஞ்சம் மோஸ்ட்லாக டக் ஃபோர்ட் கழிச்சிருக்கா. ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch of that. But I know that many people continue to be unhappy right now. And I understand that I accept the responsibility for that. Let me be clear. When it comes to protecting lives, protecting our hospitals and our people, we can't waver. But at this stage in the pandemic, over a year into this, going through this terrible third wave, I assure you that there are no easy choices left. I know that these lockdowns, they've been devastating for people. It means telling someone they can't see their family or take a vacation. It means forcing someone to close their business, lose their paycheck. It means telling someone not to properly celebrate a wedding or sadly be able to mourn the loss of someone we love. For some, it's been dealing with isolation at home, the struggles with mental health and addiction. For others, it's been going to work, despite the stress of working in a job that puts you and your loved ones at a higher risk of getting COVID. I hear it every day, every single day. People telling me their stories, the stories that could make you cry, families that haven't been able to hold hand. Hold on, folks. I apologize.
hold the hand of their mom or dad as they passed away because of COVID-19 restrictions in hospitals. Healthcare workers who've been pushed to the absolute limit, working to save lives. I want you to know that I hear you. I understand you're going through. I understand your frustration. This experience, this pandemic, is something that has affected every single person in Ontario. But folks, please understand that making these decisions, asking more from you when I know that each of you have already given so much. It's never easy, and it weighs on me heavy every day. I'm going to ask every Ontarian again, and I know that many of you might not want to hear it, but please stay at home. When you're not at home or you're out, please keep your distance. And if you can't keep your distance, please limit your contact with others. Wear a mask, wash your hands. We've been in the stay-at-home order for 2 weeks, and I know some people think we should have it done sooner. And other people don't think we should have done it at all. But I'm confident that we will start to see the benefits of this action soon. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran Chartered Professional Accountant Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. So Premier Doug Ford வந்து again அவர் apologize பண்ணியிருக்கார், எல்லாரும் இந்த சிச்சுவேஷனுக்குள்ளே புட்டு பண்ணிருக்கார். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு அக்ரிமெண்ட்டாக நீங்கள் சேஃபாக இருக்கணும், உங்களோட ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான் அவரும் சொல்கிறாண்டு. ஸோ அகேன் நீங்கள் உங்களோட ஓன் பாட்டில் யூ கேன் டேக் டிசிஷன்ஸ். லைக் இப்போ நீங்கள் சானிடைஸ் பண்ணுறதும், மாஸ்க் போடுறதும், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறதும், இதெல்லாம் திங்ஸ் நீங்களாக உங்களோட பாட்டில் இப்போ கவர்மெண்ட் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை, நீங்களாக உங்களை சுற்றி வைக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் நீங்களும் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு யூ கேன் டு தட். அடுத்தது little thing is Ontario hospitals வந்து இப்போ பார்த்தீங்களா ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸுக்கு வந்து ரூம் இல்லைன்ட்டு நிறைய மொபைல் யூனிட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மொபைல் யூனிட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியும் சில வேலை இப்போ ரூம் இருக்கா, லைக் இட்ஸ் நாட் ஆஸ் ஃபுல் இட்ஸ் இட் கேன் பி. ஸோ என்ன செய்யலையோம்டா தே ரீசென்ட்லி ஸ்டார்டட் டு கட் இப்போ நான் எமர்ஜென்சி சர்ஜரிஸ் எல்லாம் போஸ்ட்போன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸோ நான் எமர்ஜென்சி போஸ்ட்போன் பண்ணி அப்புறமா ஒரு சர்ஜரி செய்யலாம்டா தேர் கோனா நாட் டு தட் ரைட் நவ். And you're going to have to, அந்த பெட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ICU பேஷண்ட்ஸ், கோவிட் பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் போகுது. அண்ட் மொபைல் யூனிட்ஸ் நாங்கள் சனிப்ரூக்கில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் காய்ச்சிருக்கோம். அந்த ஃபீல்டில் வந்து டென்ட்ஸ் போட்டு டெம்பரரி பெட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி இப்போ டொராண்டோ வெஸ்டர்ன் ஹாஸ்பிட்டலும் டொராண்டோ ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலும் அந்த ரெண்டும் தேர் ஆல்சோ ஓப்பனிங் அப் இந்த மாதிரி ஃபீல்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ அகேன் நிறைய டெம்பரரி பெட்ஸ் இப்போ நான் எமர்ஜென்சி இல்லாட்டி கோவிட்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டு ஜஸ்ட் வீட்டுக்கு போனதுக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவை எல்லாருக்கும் வந்து இதை வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ if you don't have a non-emergency or a urgent செய்ய வேண்டிய surgery செய்ய தேவையில்லைண்டா that will get postponed. So காரணம் என்ன இந்த காரணத்துக்காக தான் they are going to postpone that. அடுத்தது we have Major General Dany Fortin. Again அவர் தான் எல்லாம் all over Canada vaccine distributionக்கு பொறுப்பானவர். So he's going to give us a vaccine update. So let's head over to him. To date, we have distributed almost 14 million doses of all authorized COVID-19 vaccines to provinces and territories. Earlier this week, we received 1 million doses of Pfizer-BioNTech, and the deliveries to provinces are now complete. We expect to receive 1 million doses of Pfizer-BioNTech next week to complete the shipments for the month of April. And for May,
Pfizer-BioNTech has confirmed upcoming deliveries of over 2 million doses weekly. In June, we can expect to receive around 2.4 million doses per week, and this would bring the total expected of Pfizer-BioNTech doses to over 24 million for this quarter alone. Looking ahead, Pfizer-BioNTech has provided the expected deliveries until the end of June. This will provide provinces with additional flexibility and planning their vaccination campaign from these updated allocation tables. And this information has also been shared online, and I invite Canadians to look at Canada.ca COVID-19 vaccine websites for more information. As for Moderna, last week, manufacturer indicated it faces ongoing challenges with ramping up production to meet intense global demand. As a result, our next shipment will be smaller than expected. And as mentioned last Friday, we can now expect to receive 650,000 doses of Moderna next week instead of the previously announced 1.2 million. And those are expected to be distributed next week. I'm happy to provide an update on anticipated deliveries of Johnson & Johnson's vaccine. Canada will receive an initial shipment of approximately 300,000 doses during the week of April 26. And deliveries to provinces are expected to begin the following week at the beginning of May. In closing, while weekly fluctuations in shipments may happen, overall, the quantities of vaccines we can expect from manufacturers continue to grow, and so that more and more Canadians can be vaccinated. நீங்கள் கோவிட்-19 பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்களா? உங்களுக்கு சமூக உதவி தேவைப்படுகிறதா? கேஃபெஸ் என்னும் சமூக நிறுவனம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். கேஃபெஸ் சமூக உதவி சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. அத்துடன் அவர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், கண்டனீஸ், மண்டரின், ஹிந்தி, பஞ்சாபி மற்றும் உருது போன்ற மொழிகளில் சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். உணவு பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து, மளிகை பொருட்கள் கொள்வனவு, குழந்தை பராமரிப்பு, தன்னார்வ தனிமைப்படுத்தல் மையம், தங்குமிடம், வருமான உதவி ஆகியவற்றுக்கான சமூக வளங்கள் மற்றும் மெய்நிகர் வழியாக உள ரீதியான ஆதரவுக்கான ஆலோசனைகள் போன்ற சேவைகளை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள அழைக்க வேண்டிய எண் 416-646-5108. அவர்கள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9 மணி தொடக்கம் மாலை 5 மணி வரை சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:23 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. So உங்களுக்கு Major General Dany Fortin உங்களுக்கு vaccine update தந்திருக்கார். Another update that we have for you guys is pop-up clinics. So again, pop-up clinics வந்து random இடத்துல வந்து நீங்கள் pharmacyலும் சரி இல்லாட்டி field மாதிரி செட்டப் பண்ணியும் சேவையும். ஆனால் பாப்அப் கிளினிக் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குதுன்ட்டு உங்களுக்கு தலச்சினோ. ஸோ நீங்கள் சில வேளை அங்கே புக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே போகிறீங்களாண்டாலும் யூ கேன் கோ டு தீஸ் பாப்அப் கிளினிக்ஸ் அண்ட் கெட் யுவர் வேக்சின். Another thing is இப்போ பாப்அப் கிளினிக்ஸ் நிறைய செய்கிறோம். நிறைய ஆட்களுக்கு இப்போ வேக்சின் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்பும் அவை குறைச்சி நிறைய ஆட்கள் எவ்வளோ வேக்சின் பண்ண இயலுமோ they're doing all of that. அதோடு சேர்த்து இப்போ PL region வந்து they're taking some special measures. PL regionல வந்து I think எல்லாருக்கும் தெரியும் Amazon they have their Maple Leaf Foods and Maple Lodge Farms. So இந்த மூன்று கம்பெனியும் they're very very big companies. வந்து Canada Transportation ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் பொறுப்பானவை. ஸோ இப்போ Amazon வந்து ரீசெண்டாக எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய கேசஸ் பேக் டு பேக் நடந்தபடியாக they said அதை க்ளோஸ் டவுன் பண்ணணும்ட்டு. again இது Brampton regionல இருந்தது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்ன்ட்டு அவை யோசிச்சிருக்கோம். ஸோ what they are going to do is because இந்த கம்பெனிஸில் வந்து கோவிட் ஹாட்ஸ்பாட்ன்ற மாதிரி ஆக்கினபடியாக இந்த ஏரியாவில் வந்து they're having their own pop-up clinics. So in the areas again Maple Lodge Farm, Maple Leaf Foods and Amazon, I mean the company workers எல்லாத்துக்கும் they're going to be distributing vaccines so that everyone the protect money they can also work and make sure everything runs efficiently for everyone else, because I know a lot of people
கோவிடால் இப்போ அமேசானில் வந்து நீங்கள் எதுனாலும் ஆர்டர் பண்ணாலும் someone still has to come. யாராவது வேலை செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு டெலிவரி வருது. ஸோ இந்த ஆக்கள் they have to work around the clock, so they are getting vaccinated. And again, another thing is இப்போ ரீசெண்டாக நடக்க போகுது shut down of workplaces. இது வந்து இப்போ 5 கேஸஸ் விட கூட 10 நாளுக்குள்ளே கன்செக்யூட்டிவாக நடந்ததுண்டா தென் அந்த கம்பெனி வந்து they have to shut down, because that means நீங்கள் சேஃபாக ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல, கோவிட் டூ மச்சாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து அகேன் 5 cases or more 10 நாளுக்குள்ளே பேக் டு பேக் அப்படி நடந்தால் that company has to shut down. So just be aware, உங்களுக்கு என்ன சுச்சுவேஷன், just be safe. நீங்கள் வேலைக்கு போகிறண்டாலும் அகேன் மாஸ்க்கு போகிறோங்க, சானிடைஸ் பண்ணுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் கவனமாக செய்யுங்க, and be careful. அடுத்தது for our Canadian வேலை portion today, கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான an update I think எல்லாரும் மேபி எதிர்பார்க்குறீங்களா. இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான்லேருந்து கனடாவுக்கு இனிமேல் உள்ளால ஃப்ளைட்டும் வரலாது அண்ட் வழியால் யாரும் கனடாலேருந்து அந்த நாட்டுகளும் போயிடாது. இது வந்து அகேன் மெஷர்ஸ் ஏன் நடக்கிறோம்டா கோவிட் நம்பர்ஸ் ஹையாக இருக்குது. அது தவிர்த்து இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு புது வேரியண்ட் ஆஃப் கோவிட். ஸோ அகேன் அந்த புது ஸ்ட்ராண்டாக இப்போ லண்டனில் எல்லாம் நடந்த மாதிரி இப்போ இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தான்லேயும் இன்னும் ஒரு வேரியண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த வேரியண்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுண்டா உங்களோட ட்ராவல் வந்து இப்போ கட் பண்ணுறேன். ஸோ அகேன் அங்கேருந்து இங்கே வரதா முதல் இப்போ ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் பேசஞ்சர்ஸ் மட்டும் ஒரு பிளாக் இருந்தது, போகக்கூடாது வரக்கூடாதுன்ட்டு. இப்போ இட்ஸ் பேசஞ்சர் ப்ளஸ் கமர்ஷியல். ஸோ அங்கே இந்த வார பொருட்கள் எல்லாத்தையும் they're not going to be coming anymore either. ஸோ again இது இந்தியான் இரவோட 30 daysக்கு வந்து இந்த பேன் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி கதைக்க தான் we have Transport Minister of Canada Omar Alghabra. So let's head over. As we've seen with our third wave, the COVID-19 pandemic can change rapidly. New variants can spread even faster than before, and our health system is feeling more pressure than ever before. We've been saying for over a year, now is not the time to travel. Ce n'est pas le temps de voyager. Border restrictions can change at any time, and you can be stuck in another country. Our government continues to take unprecedented action to protect the health and safety of all Canadians by introducing measures to prevent COVID-19 and new variants of the virus from being introduced and spread in Canada. Canada currently has some of the strongest border restrictions in the world, with a strict 14-day quarantine, government-approved accommodation, a ban on foreign nationals except in narrow circumstances, and pre-border test and testing after arrival. Today, due to the continued spread of variants of concern, I am announcing new rules for some international travel. In addition to the multi-layered approach on COVID-19 already in place, given the higher number of cases of COVID-19 detected in air passengers arriving in Canada from India and Pakistan, Transport Canada is issuing a notice to airmen, or NOTAM, to halt direct passenger air traffic from those countries. Effective 11:30 p.m. Eastern Time tonight, I am suspending all commercial and private passenger flights arriving in Canada from India and Pakistan for 30 days. Cargo flights will be allowed to ensure the continued supply of vaccines, PPE, and other essential goods. This is a temporary measure while we assess the evolving situation and determine appropriate measures going forward. In addition, passengers who depart from India or Pakistan to Canada via an indirect route after 11:30 p.m. Eastern tonight will need to obtain a negative COVID-19 pre-departure test at their last point from departure. Since March of last year, Canada has had robust travel restrictions and border measures in place, including mandatory quarantine measures, which requires travelers to quarantine or isolate for 14 days immediately upon entry to Canada, mandatory hotel stay, pre-departure test, and test upon arrival. And data show that our measures have been working. That is why those measures remain in place. Once again, given the current situation, I would like to remind Canadians that this is not the time for non-essential travel. Notre priorité
et de protéger la santé des Canadiens. Our government's top priority is protecting Canadians' health and safety, and our response to the COVID-19 pandemic is guided by the latest science and research. There are currently no flights from Brazil, but we will not hesitate to ban travel from other countries if the science bears that out. As we get through these challenging moments of the pandemic, let us remember that we are in this together. We must avoid the risk of falling into the trap of blaming an identifiable group for causing COVID. We've seen this with Asian Canadians. We must reject scapegoating any group. This virus is not Chinese, nor is it Indian. It affects us all. Let's stick together to get through this pandemic, and our communities and our country will be stronger for it. Thank you. Merci. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back. So we வந்து சொல்லியிருக்கேன் borders as இருந்தாலும் இந்த country ஒரு எவ்வளோ சேஃபாக நாங்கள் இருக்க முடியும், எல்லாம் என்ன ஃப்ளைட்ஸ் அங்கே கட் பண்ண வேண்டியிருக்கோ அப்போதைக்கு they'll do all of that. அப்போ சொன்ன மாதிரி passengers எல்லாம் ஃப்ளைட் it is not allowed. ஆனால் cargo flights வந்து அங்கேருந்து இங்கே வரும். ஸோ again cargoண்டா இப்போ உங்களுக்கு வேக்சின்ஸ், essentials அந்த மாதிரி சாமான்கள் it will still come here and so again ஒரு country list எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறேன் ஆன்லைன் நீங்கள் பார்த்து எந்தெந்த countries போகலாம் வரலாம் you can have a look. Most advisable thing is non-essential வந்து obviously don't travel. நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அதை குறைக்கிறீங்களோ then அவ்வளோ தூரத்துக்கு we can be safe. Next, we actually have so Premier Doug Ford in a way to improve a lot of things as well, and Premier François Legault and other premiers of Canada வந்து கட்டிருக்கேன் federal government கிட்ட. இப்போ travel பண்ண restrictions வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கூட்டுறீங்களாண்டு. இப்போ borders ஆனும் சரி, என்ன ஒரு இப்போ hotel quarantine, passengers போயிட்டு வரதுக்கு நீங்கள் நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுறதுக்கு அந்த ரூல்ஸுக்கு எல்லாம் தாங்கள் ஓகேண்டு. they're okay with all of that. நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ do it, because on the travel restrictions நாங்கள் குறைச்சா தான் எங்களோட நம்பர்ஸும் நாங்கள் குறைப்படலாம். ஸோ இப்படியான ரூல்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். பட் டு our surprise ஒரு 200 travelers actually வந்து இப்போ ஆன்டேரியோவில் வந்து அரைவ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணது அந்த ஹோட்டல் குவாரண்டைன் இல்லாமல் தான் இந்த இஷ்யூ பண்ணியிருக்குது. ஸோ தே கேம் ஹியர், இங்கே வந்து ஆன்டேரியோவில் லேண்ட் பண்ண அப்புறம் அவை கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் ஹோட்டலில் வந்து நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணணும். அந்த 200 ஆக்களும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லை உங்களுக்கு புக் பண்ணும்போது அப்படி வர இல்லைன்னா நாங்கள் செய்ய மாட்டோம். பிகாஸ் இட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் மணி. இப்போ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்களா தே சார்ஜ்ட் $3,450 ஒரு ஃபேமிலி கிட்ட குவாரண்டைன் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு. அகேன் அந்த ஃபேமிலி அதை வாதாடி இது டூ மச்ன்னு சொல்லி அதை கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தவ. பட் அகேன் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இன் பிளேஸாக இருக்கும்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும். ஸோ இந்த 200 people they were able to book their tickets. இங்கே வந்த அப்புறம் just refuse பண்ணி they didn't go. ஸோ அகேன் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இருந்தால் அதை கரெக்டாக செஞ்சால் தான் நாங்கள் அந்த கோவிட் நம்பர்ஸ், ட்ராவல் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து குறைச்சி we can take care of that. So I am talking a lot, so we're going to go to the next thing. So we're going to go to our currency rates for today. So Nalian, நீங்க அனுப்பலாமா இல்லையான்னு பார்ப்போம். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஏப்ரல் மாதம் 22ஆம் தேதி. இலங்கை 164 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 59 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.04 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஏப்ரல் மாதம் 22ஆம் தேதி. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by MP Accounting and Finances Services Inc. Ariaran. Time is now 9:35 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. So அடுத்தது I know a lot of restrictions இப்போ stay at home order எல்லாமே நடக்குது. இதில் வந்து டொராண்டோ போலீஸ் குறிப்பிட்டு இப்போ சொல்லியிருக்கேன் Thursday நைட்லேருந்து அதாவது இண்டேக்கு நைட்லேருந்து they are going to be watching out large gatheringsக்கு. ஸோ இது என்ன பேரிட்டா இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரே ஹவுஸ் ஹோல்டில் வந்து 5 பேர் தான் மேக்ஸிமம் குடியிருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை விட கூடினா இட்ஸ் நாட் சப்போஸ் டு ஹேப்பன் வேறு வீட்டிலேருந்து ஆக்கள் வரக்கூடாது விசிட்டேஷன்ஸ் எனி திங் லைக் தட் ஸோ எசென்ஷியல்ஸுக்கு நீங்கள் க்ரோசரிஸ் மெடிக்கேஷன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அந்த இது மாதிரி தான் நீங்கள் உண்மையாக வெளியில் போகணும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் உள்ளே இருங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் ஸோ அகேன் டொராண்டோ போலீஸுக்கு டக் ஃபோர்ட் முதல் அந்த அத்தாரிட்டி எடுத்த மாதிரி எந்த நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டு போவதோ எந்த ஒரு காரணத்தும் இல்லாமல் உங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி கேட்கலாது அதே மாதிரி உங்களோட ஹவுஸுக்கு வந்து சும்மா வேணுமெண்டே வந்து பார்க்கலாது பட் இப்போ அவைக்கு ஒரு ரீசன் பிலீவ் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல கம்ப்ளை பண்ணலேன்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு நாய்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் உங்களோட நேபர்ஸ் யாராவது கொடுத்தீங்கட்டா அந்த மாதிரி ஒரு ரீசன்டா தே ஆர் அலவுட் டு கம் ஆன் த ப்ரெமிசஸ் ஸோ உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து தே கேன் கொஸ்டின் யூ ஸோ பி கேர்ஃபுல் அகேன் எல்லாரும் சேஃபாக இருங்கோ அதுக்காக கள்ளமாக செய்யணும் இல்லை ஜஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் பி சேஃப் அபவுட் எவ்ரி திங் இப்போ நீங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணாலும் மாஸ்க் போடுறாலும் எதுண்டாலும் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் இஸ் உங்களை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக இல்லையண்டாவே சொல்லலை பட் எல்லாரும் சேஃபாக வச்சுருக்காக தான் so these rules are coming into place and again Indian 5 p.m. From today they've been starting to watch all this so please be careful. Another thing is நாங்கள் வேக்சின்ஸை பற்றி நிறைய கழிச்சிருக்கோம் அங்கே குபேக்கில் வந்து they've actually updated us more about vaccines. I think குபேக் வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்ரெசிவாகவே நிறைய பாப்புலேஷனை வந்து வேக்சின் பண்ணி கொண்டு வந்தோன்னு இருக்கிறோம் which is a really good thing. இப்போ பார்த்தீங்களா people aged under 60 வந்து அவை புது கேட்டகரிஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேக்சின் எடுக்கலாமா இல்லையாண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு வந்து இப்போ க்ரானிக் இல்னஸ் ஆக்களோடையும் டிசபிலிட்டி உள்ள ஆக்களுக்கும் தேர் ஆக்சுவலி ஓப்பனிங் த வேக்சின் அப் டு ஆல் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் ஸோ நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதர் வெப்சைட்டில் போயோ இல்லாட்டி ஸோ இங்கே வந்து கிளிக் சென்டர் வெப்சைட் அதில் போயிட்டு இல்லாட்டி யூ கேன் கால் 1-877-644-4545 and book your appointment as well. So எந்தெந்த ஆக்கள் வந்து இதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணலாம்டா ஸோ April 28th they are opening these slots ஒரு 25,000 slots இருக்குது and it come first come first serve basis தான் so people with motor intellectual speech language visual and auditory disability chronic illnesses and autism so in the category வந்து if you know someone that falls under this category or you fall under that category நீங்க வந்து again April 28th இருந்து நீங்க appointment book பண்ணி vaccine போய் எடுக்கலாம் so that's a good thing I think they are increasing their thing and they want to get everyone vaccinated இப்போ எல்லா adultsum அவைக்கு goal வந்து I think June கட்டத்தில் வந்து vaccinate பண்ணிருக்கு so they are well on their way so hopefully they get that so on the category again பார்த்து போட்டு நீங்க உங்களோட vaccine spot வந்து book பண்ணுங்க அடுத்தது we have our treat for today so கலையரங்கம் portion again இன்றைக்கு we have Chinmayi she's going to be singing a song from a movie so Ariaran வந்து இந்த மூவிக்கு actually storyline எழுதிருக்கார் அந்த படம் பேர் வந்து 99 songs so இந்த பாட்டு ஒரிஜினலா ஸ்ரேயா கோஷா பாடிருக்கா பட் உங்களுக்கு சின்மயி ட்ரீட்டா பாடிருக்கா so let's have it over much கண்கள் வாங்கி வந்த
We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. So again, I have another sweet Anglo பாடியிருக்கா. Again, நிறைய artists அங்கே வழியால் இருக்கிறீங்க, I know. So நீங்கள் dancing, singing, எதுனாலும் இருந்தும் உங்கள் வீடியோ நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு you can send it in with an intro clip and we'll be more than happy to play it. Another thing that we're going to talk about is Ontario and the childcare workers. So Ontario childcare workers, எல்லாருக்கும் தெரியும், daycares எல்லாம் they still remain open. Again, இந்த daycaresக்கு வந்து நிறைய importance இருக்கு, because உங்களுக்கு பிள்ளைகள் யாராவது இருந்தால் நீங்கள் வேலைக்கு போகணுமெண்டா உங்களோட பிள்ளைகளை பார்க்குறதுக்கு யாராவது இருக்கணும். ஸோ இந்த daycares வந்து ஓப்பன் பண்ணி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் என்ன பிரச்சனைண்டா, Ontario இன்னும் இந்த டேகேரில் வேலை செய்கிற ஆட்களுக்கு வந்து வேக்சின் எடுக்கலாம்ன்ட்டு அந்த ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கல அவைக்கு. ஸோ தே ஸ்டில் கேன் கெட் த வேக்சின். ஸோ இந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி கழிச்சு சொல்லியிருக்கேன், மேம் எங்களுக்கு வந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் ஆல்டே பிள்ளைகளோட வேலை செய்கிறோம், இப்போ மாஸ்க் போடாமல் இருக்கிறோம் பிள்ளையோட, இந்த கிட்ஸ் ஆர்ன்ட் wearing மாஸ்க், அவைக்கு நாங்கள் தீத்தி விடுறோம், உடுப்பெல்லாம் மாற்றி விடுறோம், we're getting ready for them to play. இப்போ யாராவது அவைக்கு கம்ஃபர்ட் தேவைண்டாலும் நாங்கள் அவைக்கு ஹக் பண்ணி நாங்கள் லைக் நிறைய க்ளோஸ் கான்டாக்ட்லாம் நிற்போம் இந்த பிள்ளைகளோட. ஸோ இப்படி போகும்போது எங்களுக்கு அது சேஃபாக இஃப் இட்ஸ் சேஃப் ஃபர்ஸ்ட்ன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஸோ we don't know. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு they're asking Ontario வந்து இந்த வேக்சின் வந்து எங்களுக்கு ப்ளீஸ் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் தாங்க நாங்கள் எடுக்கிறதுக்குன்ட்டு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸுக்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்களா, ஆனால் எங்களுக்கு கொடுக்கலைன்ட்டு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹோப்ஃபுல்லி they do get it. Again, அது முக்கியமானது தான், but they do need to do that. So இப்போ 9:45 ஆச்சு. So we're actually going to go right into the news. So let's go to the news today. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஏப்ரல் மாதம் 22ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங்க் அரியரன் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் இருந்து கனடா வரும் பயணிகள் விமானங்களுக்கு கனடா தடை விதித்துள்ளது. சுகாதாரம், குடிவரவு, போக்குவரத்து, பொது பாதுகாப்பு, இன்டர் கவர்மெண்டல் அமைச்சர்கள் இணைந்து இன்று மாலை நடத்திய ஒரு கூட்டு செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்த அறிவித்தல் வெளியானது. இன்று இரவு 11:30 மணி முதல் 30 நாட்களுக்கு இந்த தடை அமலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு நாடுகளில் இருந்தும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட சோதனை முடிவுகளுடன் கனடாவுக்கு அதிகமான பயணிகள் வருவதால் இந்த தற்காலிக தடை விதிக்கப்படுவதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் ஒமார் அல்காப்ரா தெரிவித்தார். கோவிட் தொற்றின் புதிய தீர்வு அடுத்த நாடுகளில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த அறிவித்தல் வெளியானது. கனடாவில் புதிய திரிபு பரவுவதை தடுக்க அரசாங்கம் அழுத்தத்தை எதிர்கொள்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கோவிட் பரவல் அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் இருந்து வரும் விமானங்களை கனடா நிறுத்த வேண்டும் என கனேடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒருமனதாக வலியுறுத்தியுள்ளனர். தொற்றின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் இருந்து அத்தியாவசியமற்ற பயணிகளுடன் கனடா வரும் விமானங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று இன்று நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. கடந்த 2 வாரங்களில் கனடாவிற்கு
112 சர்வதேச விமானங்கள் குறைந்தது ஒரு கோவிட் தொற்றாளருடன் வந்ததாக ஹெல்த் கனடா தரவு சுட்டிக்காட்டுகிறது. இதில் இந்தியாவில் இருந்து 32 விமானங்களும், அமெரிக்காவில் இருந்து 20 விமானங்களும், பிரான்ஸ், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருந்து முறையே 10 விமானங்களும் அடங்கும். தொற்றின் பரவல் அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் இருந்து வரும் விமானங்கள் தடை செய்யுமாறு ஆன்டாரியோ, கியூபெக் ஆகிய மாகாண அரசாங்கங்கள் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தி வருகிறது. அடுத்த வாரம் கனடா 1.9 மில்லியன் கோவிட் தடுப்பூசிகளை பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைவர் இன்று இந்த தகவலை வெளியிட்டார். ஆனாலும் கனடா ஒரு வாரத்துக்கு 3.1 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை வழங்கும் நிலையில் உள்ளதாக அவர் கூறினார். பெரும்பாலான வாரங்களில் கனடாவுக்கு வரும் தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை மாகாணங்களும் பிரதேசங்களும் வழங்கக்கூடிய எண்ணிக்கையிலும் குறைவாகவே உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். அடுத்த வாரம் கனடா ஃபைசர், மொடர்னா, ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் ஆகிய 3 நிறுவனங்களில் இருந்து தடுப்பூசிகளை பெறும் என மேஜர் ஜெனரல் டேனி ஃபோர்டின் என்று கூறினார். சிறுபான்மை லிபரல் அரசாங்கம் வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான 2 நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி கண்டுள்ளது. கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்த திருத்தம் இன்று 213க்கு 120 என்ற வாக்குகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டது. லிபரல் அரசாங்கத்துடன் பிளொக்கெப்வா, NDP, பசுமை கட்சியினர் ஆகியோர் இதற்கு எதிராக வாக்களித்தனர். நேற்று ஒரு பிளொக்கெப்வா கட்சியின் வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான துணை திருத்தமும் எளிதில் தோற்கடிக்கப்பட்டது. இந்த வாக்கெடுப்புகளை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நம்பிக்கை வாக்குகளாக கருதுமாறு எதிர்க்கட்சிகளை லிபரல் அரசாங்கம் கோரியிருந்தது. இந்த நிலையில் அரசாங்கத்தின் வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான பிரதான வாக்களிப்பு எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. இந்த வாக்களிப்பிலும் வெற்றி பெறுவதற்கு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவின் லிபரல் அரசாங்கத்திற்கு குறைந்தது ஒரு எதிர்க்கட்சியின் ஆதரவு தேவை. தொற்றுக்கு மத்தியில் கனேடியர்கள் தேர்தல் ஒன்றை எதிர்கொள்வதை புதிய ஜனநாயக கட்சி விரும்பவில்லை என கட்சியின் தலைவர் ஜக்மீத் சிங் கூறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நோவாஸ்கோஷியா மாகாணம் கோவிட் தொற்றின் அதிகரிப்பு காரணமாக ஹாலிஃபேக்ஸ் பகுதிக்கான முழு பூட்டுதல் நடவடிக்கையை அறிவித்துள்ளது. நோவாஸ்கோஷியா இன்று 38 புதிய தொற்றுக்களை அறிவித்தது. இது ஏறக்குறைய ஒரு ஆண்டில் பதிவான மிகப்பெரிய ஒற்றை நாள் தொற்றுகளின் அதிகரிப்பாகும். இந்த நிலையில் தொற்று பரவுவதை தடுக்க உதவும் வகையில் மாகாணத்தின் முதல்வர் ஹாலிஃபேக்ஸ் பகுதியில் சில சமூகங்களில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை இன்று அறிவித்தார். நாளை காலை 8 மணி முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த கட்டுப்பாடுகள் மே மாதம் 20ஆம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவில் இன்று மொத்தம் 8372 புதிய கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 3682, ஆல்பர்டாவில் 1857, கியூபெக்கில் 1248, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 1006, மனிடோபாவில் 261, சஸ்கச்சுவானில் 284, நோவாஸ்கோஷியாவில் 38, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 19, நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் லப்ரடோரில் 3, நுணவூற்றில் 3, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் 1 என இன்று தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் 40, கியூபெக்கில் 7, ஆல்பர்டாவில் 6, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 4, மனிடோபாவில் 1, சஸ்கச்சுவானில் 1 என இந்த மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 11,55,834 தொற்றுகளும் 23,822 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 10,45,244 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back. So news எல்லாம் கேட்டாச்சு. And again நிறைய பேர் இப்போ மண்டே டு ஃப்ரைடே மட்டும் குட் ஈவினிங் கனடா நடக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் கான்டென்ட் நாங்கள் செய்யலாம்ண்டு. ஸோ ஒரு புது போர்ஷன் உங்களுக்காண்டி we are bringing. It's called கேளுங்கள் தரப்படும். Again இந்த சாட்டர்டே தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அதுக்கு நடக்குது. Again கேளுங்கள் தரப்படும் என்னென்னா we have on Saturdays ஒரு கெஸ்ட் வரவையும் இப்போ ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வரவையும் ஒரு டாக்ஸஸ் இருந்தாலும் இப்போ டாக்டர்ஸ் லாயர்ஸ் எது இருந்தாலும் ஒரு ஃபீல்டுலேருந்து we have someone
come in. And நீங்கள் வந்து நேரடியாக ஃபோன் அடித்து அவட்ட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலிமா ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியும் நாங்களும் அவட்ட அந்த கேள்வி கேட்போம் and they'll answer it on spot for you. So again, இது April 24th இந்த Saturday first show நடக்குது from 11 a.m. to 12 p.m. And உங்களோட special guest on the show for Saturday is MP Accounting, Finance and Services இங்கிலிருந்து Ariaran. Again, அவர் வந்து taxes, எல்லாருக்கும் தெரியும் April and tax season. So என்னன்னாலும் உங்களுக்கு questions இருந்தாலும் you can call us at 416-323-3304. இல்லாட்டி நீங்கள் கொஞ்சம் ஷையாக இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி உங்களோட கொஷின் கேட்கலாம் at 416-292-0033. ஸோ again, first show மிஸ் அவுட் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு யாராவது ஒரு ஃபீல்ட்லேருந்து வரணும்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் definitely let us know and we will keep that in mind as well. அடுத்தது we're going to look at our weather for tomorrow. ஸோ இந்த மாதிரி weather பார்ப்போம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0.4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back. ஸோ உங்களோட weather எல்லாம் பார்த்தாச்சு நாளைக்கு அண்ட் எங்களோட ஷோ முடிவு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. ஸோ again, I want to thank you all உங்களோட continued supportuக்கு. உங்களோட எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் சரி, வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், யூடியூப், IPTV எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ really appreciate that. கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் நியூஸ் எங்களுக்கு ஆஸ் ஒரு ஷோ குட் ஈவினிங் கனடாக்கு. எங்களோட 200th ஷோ வந்து April 29th, அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக் Thursday நடக்குது. ஸோ I'd love to hear உங்களோட வியூவர்ஸ் எல்லாரும் உங்களோட யோசனைகள் என்ன, இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் மெசேஜ் நீங்கள் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பி விடலாம். we'd love to play it. இல்லாட்டி நீங்கள் ஏதாவது எழுதி போட்டும் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டும் அனுப்புகிறேன்டா, you can also do that as well. So I'm hoping to see நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துறதும் இந்த ஷோ பற்றி என்ன யோசிக்கிறேன்டாலும் எதுனாலும் you can let us know. அது இந்த ஷோ தான் நடக்கும். So again, I'll be watching all of you. So again, thank you all very much. நாளைக்கு உங்களை சந்திப்போம். Have a good night.